नारायण महादेव शिव राम गोविंद नारायण महादेव शिव राम गोविंद नारायण महादेव विष्णु नारायणं कृष्णं माधवं मधुसूदनं हरिं नरहरिं रामं गोविंदं प्रतिवामनं विष्णु नारायणं कृष्णं माधवं मधुसूदनं हरिं नरहरिं रामं गोविंदं प्रतिवामनं विष्णु नारायणं कृष्णं माधवं मधुसूदनं हरिं नरहरिं रामं गोविंदं प्रतिवामनं సనాతన పద్ధతిలో ఈ రోజు జన్మదినోత్సవం జరుపుకుంటున్న 50 మందికి సనాతన పద్ధతిలో ఈ రోజు వివాహ వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటున్న 50 మందికి పునర్వసు నక్షత్రంలో జన్మించిన 50 మందికి అనేక వేదోక్త ఆశీర్వచనములు శుభాభినందనలు. ముందర పునర్వసు నక్షత్రం, తర్వాత శనైశ్వర గ్రహం, తర్వాత రాహుగ్రహం, తర్వాత కేతుగణం ఆశీర్వచనం, తర్వాత కనక మహర్షి దేవస్థాన ప్రధాన వేద పండితులు నాకు మొట్టమొదటి నుంచి కూడా మీరు చేసే పని చాలా మంచిది, దేశం అంతా కూడా పాశుపతాస్త్రంలాగా ఈ శివరామ గోవిందని మీరు అందరికీ చేసి కరోనాను దేశం నుంచే కాదు ప్రపంచం నుంచే పారదోరారు అని చెప్పి చాలాసార్లు అనేక రకంగా నాకు ఆత్మస్థైర్యం నైతిక ధైర్యం ఇస్తున్న కనక మహాలక్ష్మి దేవస్థాన వేద పండితులు ముష్టి భీమశంకర శాస్త్రి గారు 2 నిమిషాలు వారి సందేశం, తర్వాత శతమానం భవతే. ముందర పునర్వసు నక్షత్రం. ఈ పునర్వసు నక్షత్రం రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ, రామచంద్రమూర్తి యొక్క నక్షత్రం. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. ఈ శ్లోకం ఎవరు పఠిస్తారో వారిని ఆంజనేయ స్వామి కాపాడతాడట. అంటే అటువంటి రామచంద్రమూర్తి హనుమత్ సీతా భరత లక్ష్మణ శత్రుఘ్న పరివార సమేత శ్రీ రామచంద్రమూర్తి అందరినీ కూడా కాపాడాలని ఆకాంక్షిస్తూ ముందర పునర్వసు నక్షత్రం. ఓం పునర్నో దేవ్యతి విస్పృణోతు పునర్వసు పునరేధాయజ్ఞం పునర్నో దేవా వియంతు సర్వే పునః పునర్వో హవిషాయ జావః విశ్వస్య భద్రీ జగత ప్రతిష్ఠా పునర్వసు హవిషా వర్ధయంతి ప్రియం దేవాలామప్యేతు పాథః అక్షావా ఇయమలోమకాసీత్ సాకామయత ఓషధీభిర్వనస్పతిభిః ప్రజాయేయేతి సైతమదిత్యై పునర్వసుభ్యాం జరున్నిరభవతు తతో వా ఇయమోషధీభిర్వనస్పతిభిః ప్రాజాయత ప్రజాయతే వై ప్రజయా పశుభిః య ఏతేన హవిషాయజతే యోతైన దేవం వేద సోత్ర జహోతి అదిత్యై స్వాహా పునర్వసుభ్యాం స్వాహా భూత్యై స్వాహా ప్రజాత్యై స్వాహేతి. దేవతా సహిత పునర్వసు నక్షత్రాధిష్టాన దేవతానుగ్రహ సిద్ధిరస్తు తథాస్తు. శనైశ్వర గ్రహం. ఓం శమగ్రరగ్రభిస్కరచ్చల్లస్తవతు సూర్యః సంవాతో వాత్పరపాపస్కృతః యమాయ సోమగో సునుత యమాయ జుహుతా హవిః యమగో హరిత్యో గచ్చత్యగ్నిదూతో అలంకృతః ప్రజాపతేన త్వదేతాన్యన్యో విశ్వాజాతాని పనితామభూవ యద్గామాస్తే జుహవస్తల్లో అస్తు వయగ్దుశ్యామపయోనధీనాం. అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహిత శలైశ్చర గ్రహానుగ్రహ సిద్ధిరస్తు తథాస్తు. రాహుగ్రహం. ఓం కయాశ్చిత్రా భవదూతే సదా వృధః సఖా కయాశజిష్ఠయ
सत्पेभ्यो ये के च पृथिवी मनो ये अंतरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित राहुग्रहानुग्रह सिद्धिरस्तु केतु गणम् ओम खेदं गृण्वन्न केतवे पेशो बल्या पेशसे समशद्भिरजायथाः सचित्र चित्रं चित्रयं नमस्ते चित्रक्षत्र चित्रतमं वयोधाम् चन्द्रं वयं बलवीरं बृहन्तं चन्द्रचन्द्राभिर्गृणते युवस्वा ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां महिला मृगाणां श्रीनो गुद्धानागुस्वधिर्वरानागो सोमः पवित्रमत्येतिरेवन्नो अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित केतुगणानुग्रह सिद्धिरस्तु ओम कृत्तिका नक्षत्र मन्त्रदेवताग्रे रुचस्थ प्रजापते धातुस्वामस्य द्येत्वा रुचेत्वा द्युतेत्वा भासेत्वा ज्योतिषेत्वा रोहिणे नक्षत्रं प्रजापतिर्देवता मृगशीर्षं नक्षत्रगो सोमो देवता आर्द्रा नक्षत्रगो रुद्रो देवता पुनर्वसु नक्षत्रमदितिर्देवता ऋष्य नक्षत्रं बृहस्पतिर्देवता आश्लेषा नक्षत्रगो सर्पा देवता मघा नक्षत्रं पितरो देवता फल्गुने नक्षत्रमर्यमा देवता फल्गुने नक्षत्रं भगो देवता हस्तो नक्षत्रगो सविता देवता चित्रा नक्षत्रमिन्द्रो देवता स्वाति नक्षत्रं वायुर्देवता विशाखे नक्षत्रमिन्द्राग्नि देवता अनुराधा नक्षत्रं मित्रो देवता रोहिणे नक्षत्रमिन्द्रो देवता विश्रुतौ नक्षत्रं पितरो देवता आषाढा नक्षत्रमापो देवता आषाढा नक्षत्रं विश्वे देवा देवता श्रवणा नक्षत्रं विष्णुर्देवता श्रेष्ठा नक्षत्रं वसवो देवता शरभिषं नक्षत्रमिन्द्रो देवता प्रोष्ठपदा नक्षत्रमज एकवाद् देवता प्रोष्ठपदा नक्षत्रमहिर्बुद्धियो देवता रेवते नक्षत्रं पुरुषा देवता अश्वयुजौ नक्षत्रमश्विनौ देवता अपभरणेर्नक्षत्रं यमो देवता पूर्णा पश्चाद्यत्ते देवा अदधुः अपायो यज्ञयो रसा तमस्वावश्यायणाय आयुषे दीर्घायुत्वाय गृह्णामि शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्येन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित पुनर्वसु नक्षत्रादिचारदेवतानुग्रहेण अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित शनैश्चरग्रहानुग्रहेण अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित राहुग्रहानुग्रहेण अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित केतुग्रहानुग्रहेण शारदा चन्द्रमौलीश्वर दिव्यानुग्रहेण लक्ष्मी प्रसन्न वेंकटेश्वर स्वामी दिव्यानुग्रहेण अवधूत दत्तपीठाद श्री 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 गणपति सच्चिदानंद स्वामी दिव्यानुग्रहेण वेद पुरुषानुग्रहेण च समस्त भक्तजनानां सकुटुम्बानां समान्धवानां सपरिवाराणां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजयाभयायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु देशोऽयं निरुपद्रवोऽस्तु विश्वस्य कल्याणमस्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु भारत सैनिकानां वैदिक मार्ग प्रवर्तकानाञ्च वीर्यवत्तरत्व सिद्धिरस्तु विष्णुं नारायणं कृष्णं माधवं मधुसूदनं हरिं नरहरिं रामं गोविन्दं दधिवामनं विष्णुं नारायणं
కృష్ణం మాధవం మధుసూదనం హరిం నరహరిం రామం గోవిందం దధివామనం విష్ణుం నారాయణం కృష్ణం మాధవం మధుసూదనం హరిం నరహరిం రామం గోవిందం దధివామనం శివరామ గోవింద నారాయణ మహాదేవ శివరామ గోవింద నారాయణ మహాదేవ శివరామ గోవింద నారాయణ మహాదేవ. ఈరోజు చాలా పరమ పవిత్రమైనటువంటి దినం. ఈవేళ ఆషాఢ కృష్ణ ఏకాదశి సౌమ్యవాసరం, అందున ప్రదోషకాలం. విశాఖపట్టణ వాస్తవ్యులు మా కుటుంబానికి చాలా అత్యంత ఆత్మీయులు అయినటువంటి బ్రహ్మశ్రీ వేదమూర్తులు శ్రీమతి మరియు శ్రీ చేబూరు వీరేశ్వర స్వామియాదులు గారి యొక్క పదవీ విరమణ షష్ఠ్యబ్ది పూర్త మహోత్సవ సందర్భంగా శ్రీ 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 గణపతి సచ్చిదానంద స్వామీజీ వారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆశీస్సులతో మనం ఎంతసేపు కూడా చక్కనైనటువంటి వేద శ్రవణాన్ని స్వయం తీర్ణాన్ పరాన్ తారయతి. మనకు అద్వైత సిద్ధాంతంలో చెప్పబడింది ఏది అంటే మనం ఒక్కళ్ళమే ఉత్తమ లోక ప్రాప్తి పుణ్యం పొందడమే కాకుండా మనతో పాటు మన అనుయాయులు మన యొక్క శ్రేయోభిలాషులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరినీ కూడా చక్కనైనటువంటి భగవద్ అనుగ్రహానికి పాత్రులు చేయాలి. అప్పుడే జన్మ చరితార్థం అవుతుంది అనేటువంటి సంకల్పంతో ప్రారంభించినటువంటి శివరామకృష్ణ నామ జపంతో కూడినటువంటి ఈ వేద శ్రవణం అందరినీ కూడా తీసుకురావాలి. ఎక్కడ ఏ ట్యూబ్లు ఏ పురాణములు చూసినా ఏ టీవీ ఛానల్ చూసినా వాగ్రూపమైనటువంటి పురాణములు ప్రవచనములు వింటూ వింటూ వింటూనే ఉన్నాం. కానీ మననాత్రాయత ఇది మంత్రం వినిపించాలి. ఈ మంత్రం యొక్క పటుత్వము, మంత్రం యొక్క లక్షణము, మంత్రం వినడం వల్ల కలిగినటువంటి శ్రేయస్సు సకల జనావళికి కూడా తెలియాలి అని తత్రాపి విశేషత ఇది వినేటువంటి వాళ్ళు వైదికాభిమానులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా చక్కనైనటువంటి సకల శ్రేయస్సులు కలగాలి అనేటువంటి సంకల్పంతో నామస్మరణ ధన్యోపాయం నహి పశ్యామో భవతరణే. ఈ సముద్రం అనేటువంటి ఈ సాగరంలో ఈదుతున్నటువంటి జీవుడికి ఏది ఏకైకమైనటువంటి ఉపాయము అంటే నామస్మరణ ధన్యోపాయం. నామస్మరణ తప్ప వేరే మార్గమే లేదు అని చెప్పి నిర్ణయించారు. దాని ప్రకారంగా ఈ శివరామకృష్ణ నామపారాయణలో శివరామ గోవింద నారాయణ అనేటువంటి మహామంత్రాన్ని మనం పారాయణ చేస్తూ మనతో పాటు వైదికాభిమానులు ఆస్తిక జనమహాశయులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ కూడా ప్రాతకాలంలో ఒకప్పుడు ఈనాడు పేపర్ వచ్చినప్పుడు ఈనాడు చూడాలి అనుకునేవారు. ఈటీవీ ప్రారంభమైన తర్వాత ఈటీవీయే ప్రారంభం అనుకున్నారు. మనకి వచ్చినటువంటి సదుపాయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. మనం బాగుపడాలి, లోకాన్ని బాగు చేయాలి. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు అనేటువంటి ఆ సకల జనుల యొక్క శ్రేయస్సుని కాంక్షించి చేస్తున్నటువంటి మహాయజ్ఞంలో నేటి రోజున ఈ కుటుంబం చాలా గొప్పదైన కుటుంబం. వారికి సకల శ్రేయస్సులు కలగాలి అని చెప్పి ఇక్కడ ఆశయపూర్వకంగా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ఈ పెద్ద మహాసభలో దీనికి కారకుడు జనకుడు కర్త కర్మ క్రియ అన్నీ కూడా ఫలాపేక్ష లేకుండా ఇతరుల యొక్క శ్రేయస్సునే లక్ష్యంగా చేస్తున్నటువంటి బ్రహ్మశ్రీ గుళ్ళపల్లి శివరామకృష్ణ గోవింద అనేటువంటి ఎక్కడ బయటికి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా ఏమంటే ఈయన శివరామకృష్ణ గోవింద గారు అంటున్నారు. శివుడు అని కేకేస్తారు అంటే ఏకవచనం మీద కేకేస్తున్నారు అంటే మనకి అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడయ్యారు. మన యొక్క మనస్సులో ఉన్నటువంటి ఎవరు గారు లేకపోతే మరొకటి మేడం గౌరవ సూచకం కాకుండా మనం ఏకవచనం మీద కాకేసేంత అభిమానం ఏర్పడింది అంటే సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుధ్యం తాదాత్మ్య స్థితి కలిగినప్పుడే ఏకవచనం మీద కలుగుతుంది. అటువంటి వారికి ఇది చూచిన వాళ్ళు 50 మంది కూడా ధన్యులు. ఈ యొక్క యజ్ఞాన్ని అన్ని రకములుగా మీరు వింటూ ఉంటేనే ప్రోత్సాహం. చాలామంది వింటున్నారు, చాలామంది గ్రూపుల్లో ఉన్నారని దీని చాలా బ్రహ్మానంద భరితులై ఇంకా ఈ రకమైనటువంటి కార్యక్రమం చేయాలి. చేసేటువంటి పరిస్థితి ఆ సద్గురువులైనటువంటి గణపతి సచ్చిదానంద స్వామీజీ వారి వల్ల
ఆ వేద పురుషుల వల్ల ఈ లోకం యావత్తూ కూడా సకల సుభిక్షముగా ఉండి వైదికం అభివృద్ధి పొందాలి అని చెప్పి మంగళాశాసనం చేస్తూ పార్వతీపదే హర హర